بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ تو آج کا جو ہماری جو نشست ہے اس کا باضابطہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر عمر جاوید صاحب، ان کی کتاب ابھی کچھ عرصے پہلے چھپی ہے، تو وہ اپنی کتاب کے حوالے سے تعارفی گفتگو کریں گے۔ عام طور پہ جیسے ایک ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے نا کہ بھئی کلام شاعر بزبان شاعر، تو آپ سمجھ لیں کہ کلام مصنف بزبان مصنف انشاءاللہ آج ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کراچی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، مینجمنٹ سائنس ان کا جو ہے وہ ڈسپلن ہے، اور ماشاءاللہ ان کا بہت کام ہے، تحریری کام، بہت سے آرٹیکلز ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی کچھ ماہ پہلے انہوں نے ایک گفتگو کی تھی ڈی سسٹمائزنگ جو ہے ایجوکیشن پر، بہت اچھی گفتگو تھی ماشاءاللہ، بہت ہمارے دوستوں نے اس کو پسند کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ جو ان کا ذہن ہے وہ وہی والا ذہن ہے جو ہم نے اپنے اساتذہ سے لیا، اور کیونکہ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں نا، ہمارے ہاں عام طور پہ علماء اور مشائخ کے لفظ استعمال کرتے ہیں، ایکسپریشن کہ سیدی و سندی، کہ بھائی ہمارے سردار اور ہمارے جو ہے سند۔ تو فلسفے کی ڈومین میں جو میرے سید و سند ہیں وہ ڈاکٹر پروفیسر ہے، اور ان کی کئی پبلیکیشنز بھی جیسے مشترک ہیں۔ تو اور وہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص ذہن ہے، اور ایک خاص آپ کہہ لیجیے کہ بیانیہ ہے جس کو ہمارے اساتذہ لے کر چلتے ہیں، اور اس کے اندر جیسے ایک خاص طرح کی ڈی کولونائزیشن بھی ہے، ڈی کولونیلٹی بھی ہے۔ اور یہ والا جو بیانیہ ہے، ویسے ظاہر ہے کہ فی زمانہ یہ ایک اجنبی اور غریب سا بیانیہ ہے۔ اکبر آبادی کا شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بوٹ ڈاسن نے بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا، اور شہر میں مضمون نہ پھیلا اور جوتا چل گیا۔ جوتا چلنا بھی بہرحال ایک رومانی ہے۔ تو یہ جو بیانیہ ہے، یہ بیانیہ مطلب اس وقت جیسے کوئی بکنے والا نہیں ہے، کہ جس میں ڈیولپمنٹ، پروگریس، اور جو موجودہ آپ کہیں کہ خاص طرح کی سسٹمیٹائزیشن ہے اس پر ایک کرٹیک ہے۔ تو اس کے جیسے بائرز کم ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو ہم خیال بھی ہوں اور پھر ہم حال بھی ہوں۔ ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے ہیں کہ بھئی ہم خیالی ایگزیکٹلی ہونا تو اچھی بات بھی نہیں ہے کہ سب لوگ ایک طرح سے سوچنے لگ جائیں اور ایک طرح سے جیسے کلونز ایک دوسرے کے بن جائیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن ہم حال تو ہونا، یعنی چیزوں کو دیکھنے کا ایک خاص تناظر اور ایک خاص قسم کی تڑپ جو ہے، ایک پیشن لوگوں میں کامن۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب کی جب گفتگو سنتے ہیں یا ان کی تحریروں کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی کہ انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہے، اور گویا اندر سے اس جدید ڈسپلن کو دیکھا، اور پھر اس کی ایک لحاظ سے، ایک پہلو سے ایک کرٹیک بھی ہے انہوں نے ڈیولپ کی۔ آج جو کتاب ہے، اور کتاب ان کی جو ہے اسپرنگر نے چھاپی ہے، تو میں جو ہے ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر شاہزیب خان صاحب، بہت فاضل آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، انگریزی ڈپارٹمنٹ کے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ایک فورم بنایا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی کے، کچھ پروفیسر اس میں ہیں، تو انک فورم کے نام سے، انڈیجنائزنگ نالج، اور بہت جیسے بہت زبردست آدمی۔ تو کچھ ایک دو ماہ پہلے ان کا ایک آرٹیکل چھپا، جو تھرڈ ورلڈلی کوارٹر ہے نا، بہت تھرڈ ورلڈلی کوارٹر جو بہت مشہور جیسے جرنل ہے، وہاں پہ ان کا مضمون چھپا۔ تو انہوں نے اس کو شیئر کیا کہ بھائی یہ میرا مضمون چھپ گیا ہے۔ تو میں نے ان سے جیسے چٹکی لیتے ہوئے کہا تھا، میں نے کہا کہ جی وہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جج بنا کے وہ اچھے اچھوں کا دل لبھا لیتے تھے، اب وہ مضمون چھاپ کر اچھے اچھوں کا دل موہ لیتے ہیں۔ تو اکبر آبادی نے کہا تھا نا کہ جج بنا کے اچھے اچھوں کا لبھا لیتے ہیں دل، خوش نما ہے کس قدر دو جیم ان کے ہاتھ میں۔ تو ڈاکٹر صاحب بادل ہیں تو ڈی کولونیل تھنکر، لیکن وہ ان کی جو ہے صاحب ہی نے ان کی کتاب چھاپی ہے، تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ بھئی صاحب کے ہاں بھی گویا اپریسیشن تو ہے نا، اور کیونکہ ان کے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپ کہنے کنسنٹ کے بعد اب مینوفیکچرنگ ڈسینٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسری آوازیں بھی سامنے آئیں۔ لیکن یہ تو خیر ایک لائٹر نوٹ پر بات تھی۔ جو کتاب ہے سوشل اکنامک سسٹینیبلٹی تھرو
मॉरल एंड सोशल कैपिटल। तो ये भी बहुत अहम मौजू है, और चूंकि डॉक्टर मेरी चूंकि पहली डिग्री एमबीए की थी, इस वजह से मुझे भी इन मौजूआत से दिलचस्पी है। और आपको मालूम होगा, जिस जमाने में मैं एमबीए कर रहा था उस जमाने में बिजनेस एथिक्स का कोर्स होता था, तो कुछ साल के बाद फिर उसमें इजाफा हो गया, बिजनेस एथिक्स एंड जो है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बारे में मिल्टन फ्रीडमैन का ख्याल था ना कि ये जोक है। तो 1970 का उसका आर्टिकल बहुत मशहूर है ना, कि द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स। बाकी सब जो है वो गपशप ही होता है। ये तो बात, चंद बातें ऐसे मैंने अर्ज कर दी। तो हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ये इस पर गुफ्तगू करेंगे, 45-50 मिनट की गुफ्तगू इंशाल्लाह इस किताब का तारुफ कराएंगे। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो फ्लोर ओपन होगा सवाल जवाब के लिए। तो अब डॉक्टर साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो गुफ्तगू फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। अच्छा, किताब के बारे में हमने बात करनी है। ये किताब सितंबर में भी पब्लिश हुई। स्प्रिंगर नेचर जो है वो दुनिया के जो टॉप पब्लिशर्स हैं उसमें नाम आता है स्प्रिंगर का। और जब स्प्रिंगर किताब छापता है तो वो दुनिया भर में भी अमेजोन पे भी अवेलेबल है, और न्यूजीलैंड के जो अपने लोकल बुक स्टोर, न्यूजीलैंड से लेके अमेरिका तक जितने बुक स्टोर हैं बीच में, आपको वहाँ सब जगह आपको ये किताब इस वक्त अवेलेबल होगी। अम, तो मौजू इसका ये है कि अ, जो वेस्टर्न जो बिजनेस करने का तरीका है, इकोनॉमी चलाने का तरीका है, उसने उसकी बहुत सारी एक्सटर्नैलिटीज हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। उनमें से एक साइड इफेक्ट ये है कि वो जो भी ट्रेडिशनल फैमिली कम्युनिटी ट्राइबल जो आपका स्ट्रक्चर है उसको वो डिसइंटीग्रेट कर देता है, और वो डिसइंटीग्रेट करने के बाद इंसान को अकेला छोड़ देता है। और बहुत सारे मुसन्निफिन ने लिखा है कि जितने भी आपको मसाइल नज़र आते हैं वेस्टर्न इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर, मिसाल के तौर पर पॉवर्टी और इनइक्वालिटी और सोशल एक्सक्लूजन और एलियनेशन वगैरह, तो ये प्राइमरीली इस वजह से है कि इसने जो फैमिली कम्युनिटी ट्रेडिशनल जो मॉडल था उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया और इंसान को लावारिस करके छोड़ दिया। और वो उसकी जो सोल डिपेंडेंस है वो फिर वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट जो मॉडल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, तो वो सिर्फ उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है, और सब्सिक्वेंटली अगर लेट्स सपोज वो अनएम्प्लॉयड हो जाए तो वो फिर बिल्कुल लावारिस हो जाता है। तो वेस्टर्न जो मॉडल है वो उसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो सोशल जो उनका जो लाइफ है वो उसकी कोई सिग्निफिकेंस वहाँ पे नहीं है सच, और वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है इवेंचुअली। फैमिली सिस्टम हमें पता है कि वहाँ पे वेस्ट में बहुत बुरा हाल है, और वो फैमिली सिस्टम को मेंटेन रखना, और वो खास तौर पे अगर उसको आप एक्सटेंडेड फैमिली जिसको हम कहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, या और उसको और थोड़ा सा एक्सपैंड करें, जो आपका पूरा जो ट्राइब है, तो वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो चुका है ऑलरेडी। और ये काफी इस्टेब्लिश बात है कि जो द वे दे ऑर्गेनाइज द इकोनॉमी, उसको आप न्यू लिबरल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कह रहे हैं, न्यू लिबरल कैपिटलिज्म बोले, वगैरह वगैरह, तो उसके नतीजे में वो फिर डिसइंटीग्रेशन होती है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि किस तरह इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज किया जाए कि जो सोशल डिसइंटीग्रेशन है वो ना हो। अच्छा, तो मौजू उसका किताब का ये है कि इकोनॉमी को किस तरह चलाया जाए कि वो जो फैमिली और कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर है ट्रेडिशनल, वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि इंसान की बहुत सारी बुनियादी ज़रूरियात जो है वो फैमिली और कम्युनिटी, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है, ट्रेडिशनल ट्राइब का जो स्ट्रक्चर है वो ही पूरा कर सकता है। मार्केट के बस में वो ज़रूरियात पूरा करना नहीं है। और फिर सब्सिक्वेंटली जब वो डिसइंटीग्रेट होता है तो फिर सब्सिक्वेंटली ऑफन, बिकॉज ऑफन टाइम आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आप किसी को कुछ देने के काबिल नहीं होते। या तो आप बहुत बूढ़े हैं, या फिर आप बीमार हैं, डिसेबल हो गए किसी वजह से, कोई टेम्पररी डिसेबिलिटी है, या आप बहुत छोटे हैं, एंड यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू गिव अदर पीपल समथिंग, मतलब आपके पास कोई सेलेबल चीज नहीं, तो उस स्टेट में क्या करेंगे आप? तो अगर आप मार्केट में हैं और वो भी एक बहुत ही कम्पिटेटिव किस्म का कैपिटलिस्ट माहौल है, सब्सिक्वेंटली फिर वहां पे उस कोई अरेंजमेंट नहीं है आपके लिए उस कैफियत में। सब्सिक्वेंटली व्हाट हैपेंस के जब आप बेयारो मददगार जिसको हम उर्दू में कहते हैं, मतलब ना आपको कोई यार है ना कोई मददगार है, तो जब आप उस स्टेट के अंदर आते हैं, सब्सिक्वेंटली
پھر بہت سارے اس کے پھر لوگ چیلنجز فیس کرتے ہیں. دورخائم، ایملی دورخائم ایک سوشولوجسٹ تھے فرینچ. تو انہوں نے اس کو سوسائڈ سے بھی کمنٹ کیا کہ سوسائڈ جو ویسٹرن جو ممالک میں ہوتی ہے اس کی جو پرائمری وجہ ہے وہ یہی. اور انٹرسٹنگلی اچھا کتاب کو بھی میں نے اسی پرابلم سے اسٹارٹ کیا ہے کہ ایلینیشن اور ایلینیشن کے جو کانسیکوینسز ہیں. مثال کے طور پہ سوسائڈ کا ایک تعلق ہے ایلینیشن کے ساتھ. اور انٹرسٹنگلی جو جتنے بھی ڈیولپڈ آپ کے ممالک ہیں وہاں پہ سوسائڈ کی پرسنٹیج زیادہ ہے. مطلب جہاں پہ سوسائڈ کی سپورٹ زیادہ ہے وہاں پہ ہائی انکم جو کنٹریز ہیں وہاں پہ پرسنٹیج بھی زیادہ ہے سوسائڈ کی انٹرسٹنگلی. اور اس کو وہ اسی ایلینیشن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں مختلف کانٹیکسٹ میں. پھر آپ کی جو ایڈکشن کا مسئلہ ہے مطلب امریکہ میں تقریباً کوئی 44% ان کی جو عوام ہے وہ ایڈکٹ ہے. 44% یا 20%، مطلب ایک بہت بڑا چنک ہے. مجھے ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں آ رہا تو میں نے کوٹ کیا اس کو کتاب کے پہلے چیپٹر میں. تو وہ کسی نہ کسی قسم کا نشہ کرتی ہے. اور ایک میں کتاب پڑھا تھا اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری کی جو چیزیں ہیں فرام سائکیاٹرک میڈیسنس ٹو الکوہل اور سوشل میڈیا اور جو بھی ایڈکٹیو اور ڈسٹریکٹنگ جو چیزیں اگر یہ ویسٹرن ماڈرن سوسائٹی سے اگر بالکل نکال دی جائیں تو سوسائڈ کرنے والوں کی تعداد تقریباً کوئی 20 گنا تقریباً بڑھ سکتی ہے ممکنہ طور پہ. تو ابھی اگر لیٹ سپوز کوئی 1 لاکھ کے قریب لوگ خودکشی کرتے ہیں تو تقریباً 20 لاکھ لوگ کے قریب سوری 10 لاکھ کے قریب 1 ملین کا اپروکسیمیٹلی نمبر ہے. 1 ملین کے قریب لوگ خودکشی کرتے ہیں تو the percentage will be it will be like 20 times more. 20 million people will be committing suicide all over the world if all of these distractions are minus. تو اتنی جو ہے وہ خوفناک وہاں صورت ہے. اور اس سے 20 گنا زیادہ لوگ جو سوسائڈ اٹمپٹ کرتے ہیں اس سے 20 گنا زیادہ لوگ وہ ہیں جو سوسائڈل اسٹیٹ کے اندر ہے. مطلب وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے کسی وجہ سے. تو ایرک فرام نے اس بات کو نوٹ کیا تھا آج سے کوئی تقریباً 70-80 سال پر 1950-60 میں اس کتابیں پبلش ہوتی تھی. تو اس نے اسی اسٹیٹسٹکس کو مینشن کیا اپنی کتابوں میں. اور اس نے مینشن کیا کہ دس از اے کمپلیٹ فیلڈ سوشل اسٹرکچر دیٹ وی ہیو کریٹڈ ان دا ماڈرن سوسائٹی کہ اتنے سارے لوگ اپنے آپ کو مارتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر. تو یہ کس طرح کا معاشرہ. تو اٹ از پرائمرلی بیکاز آف دا کولیپس آف دا سوشل. جو سوشل کی کام ہے میں نے پورا چیپٹر میں اس کو ڈیفائن کیا. چیپٹر نمبر جو آئی تھنک چیپٹر نمبر 3 ہے کتاب کا اس کے اندر میں نے پورا ڈیفائن کیا کہ سوشل کہتے ہیں کس چیزوں میں. بیکاز اس کے اندر بھی ویسٹرن جو لٹریچر اس میں کافی کنفیوژن ہے اور انہوں نے میں بھی تھوڑا سا تفصیل بتاؤں گا. تو مختصراً جو آپ کا ٹریڈیشنل فیملی اور جو ٹریڈیشنل ٹرائب کا جو ماڈل ہے وہ دیٹ ہیز کولیپسڈ اینڈ سبسیکوئنٹلی دس از دا کانسیکوینس. اچھا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی خیال ہے مجھے بتانا چاہیے کہ میں اس کتاب کے آئیڈیا تک پہنچا کس طرح. بیسکلی جو میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا اس کی فائنڈنگز میں نے اس کتاب میں بیسکلی ڈاکومنٹ کی ہیں. اور اس پورے ریسرچ کے پروسیس میں بہت ساری چیزیں ڈسکور ہوئیں اور اس کو میں نے ڈاکومنٹ کیا شروع کے 3-4 چیپٹرز میں جو ایک تھیوریٹیکل کانسیپچل فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتے ہیں اس پورے تھیسس کی. اور سبسیکوئنٹلی جو آخری کے جو 4 چیپٹرز ہیں کتاب کے 5, 6, 7, 8 وہ جو میری پی ایچ ڈی کی ریسرچ کی جو ڈیٹا ہے اس کو ایک میں نے پریزنٹ کیا اس کے اندر. اچھا جو آئیڈیا ہے کتاب کا وہ اس کی بھی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دیٹ کہ اچھا میرے جو ماسٹرز کا تھیسس تھا وہ تھا اسلامک بینکنگ کے اوپر. اور اسلامک بینکنگ تک کس طرح میں پہنچا وہ بھی مجھے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیے کہ دیر واز اے ٹائم جب میں پاورٹی ایلیویشن کے کچھ پروگرامس کے اندر انوالو تھا ڈائریکٹلی. میں نے پریفیس کے اندر لکھا ہے کتاب. کراچی میں ایک آرگنائزیشن ہے جو اخوت جو ڈاکٹر امجد صاحب کا پروجیکٹ ہے اسی کی طرز کی آرگنائزیشن ہے. میرے ایک استاد ہوتے تھے اخلاق احمد صاحب انہوں نے وہ آرگنائزیشن انیشیٹ کیا آج سے کوئی تقریباً 12 سال پہلے. تو میں بہت زیادہ انوالو تھا اس میں شروع سے. تو the idea was to eradicate poverty for that purpose. So since the time I was doing MBA میرا کچھ اس طرح کے موضوعات کے ساتھ ایک دلچسپی رہی. MBA میں یہ میں نے پڑھا کہ
جو جو غریب آدمی ہے وہ مسلسل پریشان ہی رہتا ہے, مطلب جو ماڈرن فریم ورک ہے اس کے اندر, بیکاز یا تو اگر آپ مانیٹری پالیسی ٹائٹ کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے, اگر آپ مانیٹری پالیسی کو آپ لوز کر رہے ہیں تو انفلیشن کریٹ ہو رہی ہے. تو وہ غریب آدمی کے لیے کسی قسم کا کوئی سولوشن وہاں پہ نہیں ہے, اور وہ اس وجہ سے نہیں ہے بیکاز ایک بینکنگ سسٹم کی ایک ڈومیننس ہے, پورا اس پہ ڈسکورس ہے کہ وہ بہت سارا بلیم جو ہے وہ لوگ بینکنگ سسٹم کو دیتے ہیں. پھر جو اسلامک بینکنگ کا جو پورا جو ڈسکورس ہے وہ بھی کافی حد تک اس آرگومنٹ کو بیان کرتا ہے کہ جو بینکس ہیں وہ غربت کو کریٹ کرنے میں ان کا ایک کافی میجر ایک رول ہے. وہ غریب سے تر ہو رہا ہے اور امیر تر ہو رہا ہے, تو بینکنگ سسٹم بیسکلی اس ویلتھ کی ٹرانزیشن جو ٹرانسمیٹنس ہے, ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا جو ایک ان ایکول ایک میکنزم ہے, وہ اس کی پرائمری وجہ ہے بینکنگ سسٹم. تو اس زمانے میں یہ انڈرسٹینڈنگ کہیں سے آئی, کتابیں پڑھی, کچھ لوگوں سے انٹریکشن ہوئی, اسکالر سے انٹریکشن ہوئی, تو انہوں نے انڈرسٹینڈنگ دی کہ اسلامک بینکنگ کین بیسکلی سالو دس پرابلم, بیکاز اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ڈیٹ کو ڈسکریج کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. مشارکہ مداربہ کی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ. تو مشارکہ مداربہ واز دی واز اچھا, بینکنگ سسٹم جب پریکٹیکلی جب ہم ہوتے ہوئے دیکھا تو اس میں نظر آیا کہ جی مشارکہ مطالبہ تو وہاں پہ ہو ہی نہیں رہا, بہت چھوٹی سی پرسنٹیج ہے مشارکہ مطالبہ کی. اور تمام کے تمام جتنے اسکالرز ہیں جو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں اور جو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں بینکنگ, سب اکنالج کر رہے ہیں کہ جی اصل جو تھا وہ مشارکہ مطالبہ تھا, بیکاز اس سے جو ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا جو میکینزم ہے وہ فیسلیٹیٹ ہوتا ہے, اور جو انٹرسٹ کی جو ٹرانزیکشن میں جو انجسٹس ہے وہ وہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتا مشارکہ مطالبہ میں. دیر فور ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا جو آبجیکٹو ہے وہ مشارکہ مطالبہ کے تھرو اس کو اسپریڈ کر کے اس کو وہ کیا جا سکتا ہے. تو لیکن ساتھ میں یہ بھی کرٹیک تھا کہ جو کنونشنل جو اس وقت اسلامک بینکنگ کا ماڈل چل رہا ہے وہ مشارکہ مطالبہ کو پریکٹس نہیں کر پا رہا. اور انٹرسٹنگلی آج تک مطلب اس تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو, اس کرٹیک کو سنتے ہوئے, آج تک لوگ کرٹیسائز ہی کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک وقت آئے گا جب یہ ہو جائے گا, اور وہ بٹ اٹ از ناٹ ہیپننگ. تو خیر جب میں نے تھیسس لکھا اپنا ماسٹرس کا, تو اس کے اندر اسی طرح کے ایشوز کو ڈسکس کیا, اور اس میں ایک سوال نکل کے آیا کہ مشارکہ مداربہ اسلامک ہسٹری میں کس طرح پریکٹس ہوتا تھا. اس میں جب تھوڑی ریسرچ کی تو جو اسلامی بازاروں کا جو ایک سلطنت عثمانیہ میں جس طرح کے بازار تھے مسلمانوں کے, اور سیریا میں جو مختلف علاقے ہیں, ایران میں, مطلب وہاں پہ ایک پورا لٹریچر اویلیبل ہے جہاں پہ بازاروں کے جو حالات و واقعات ہیں ان کو ڈاکومنٹ کیا. بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن اس لٹریچر کے اندر ان بازاروں میں جس طرح کے لوگوں کے تعلقات تھے, لوگ جس طرح کام کرتے تھے, وہ سارا کچھ اس لٹریچر میں ڈسکرائب کی. جب وہ مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ جی وہاں پہ لوگ بڑا کیجولی مشارکہ مداربہ کو استعمال کرتے تھے, اور پرائمری جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اٹ واز ویری ایزی فار اے کامن پرسن ٹو ٹرسٹ ادر پیپل اراؤنڈ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے تھے جہاں پہ ان کے لیفٹ رائٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انہوں نے بچپن سے دیکھا, ایک ہی مسجد میں وہ نماز پڑھتے ہیں, بچپن سے مختلف کانٹیکس میں ان کے ساتھ انٹریکشن اور کسی نہ کسی ریفرنس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ فیملی ٹرمز بھی ہیں ان کی. And subsequently it is very difficult to betray somebody in that social context. Of course وہاں پہ ایک اسلامی تربیت بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں دھوکہ دوں گا تو میری آخرت میں پکڑ ہوگی, وہ ایسپیکٹ بھی ہے, اور there is a social cost attached to betraying as well. تو وہ سارا کا سارا جو سوشل ایک فریم ورک ایک ماڈل تھا, that was enforcing trust, kind of an attitude جہاں پہ دھوکہ دینا کسی دوسرے کو is very difficult. So in that kind of environment مشارکہ یا مداربہ اس طرح کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنا is very easy, because ultimate problem یہ آتا ہے کہ you have to trust the other person, because اگر آپ مداربہ کر رہے ہیں تو you're not directly involved in the business, اور آپ کو دوسرا جو بندہ پروفٹ رپورٹ کر رہا ہے اس پہ آپ نے بھروسہ کرنا ہے. تو آج جو بینک کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاس اگر کوئی بندہ جا رہا ہے تو پرسن از موسٹ لائکلی اے اسٹرینجر, آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے, اس کو اس میں ایک there's a thing called agency cost, کہ
ऑडिटिंग के प्रोसेसेस आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, और वो there's going to be a third party audit, और उसके लिए there's a cost involved to that. तो eventually वो वारे में नहीं आता, it is not profitable anymore, या प्रॉफिट आपका मार्जिन उसके अंदर बहुत ज्यादा बचता नहीं है, because all of these monitoring and regulation and checks and balances and everything. And subsequently it is also difficult to execute as well in that context. So therefore the banking system does not really go forward with that model. So musharaka mudarba was very easily practiced, and on the other hand in Islamic history. तो जब वो लिटरेचर सामने आया तो फिर मेरे जहन में सवाल आया कि क्या आज भी इस तरह का कोई सोशल इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पर ये इस तरह की ट्रांजैक्शन इजीली करना इज इजी, या आसानी से किया जा सकता है इस तरह का. तो इट टर्न्ड आउट के देयर आर कम्युनिटीज इन पाकिस्तान आल्सो, इन सब कॉन्टिनेंट एज वेल, जो जहाँ पे इस तरह कल्चर किसी हद तक अभी भी एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पे काफी हद तक लोग अभी भी उसी तरीके से काम करते हैं. और बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज वेरी लिटिल लिटरेचर. 1970s से कुछ आर्टिकल्स थे मेमन कम्युनिटी पे, दिल्ली वाला कम्युनिटी पे. दिल्ली वाला पे देयर वाज नो लिटरेचर. इन फैक्ट चिनोटी कम्युनिटी के ऊपर डॉक्टर रामजद साकिब साहब की किताब है कामयाब लोग, तो वो दैट वाज वन रेफरेंस अवेलेबल. तो फिर वहां से मोटिवेशन आई कि यार वी नीड टू हाईलाइट कि यार हमारा जो ट्रेडिशनल मॉडल है बिजनेस करने का वो क्या है, बिकॉज उसके ऊपर किसी ने कुछ लिखा नहीं, और वो बिल्कुल अलग तरीके से कर, मतलब आप एक बिजनेस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं और जो भी लिटरेचर पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है, और वो ऑफन टाइम जब आप बच्चा पढ़ के वहां से बाहर निकलता है तो सब्सिक्वेंटली उसको जो, एंड वी ऑलरेडी हैड दिस मॉडल ऑफ डूइंग बिजनेस, जो पाकिस्तान में जो फर्स्ट टाइम जब एमबीए इंट्रोड्यूस हुआ है 1950s के अंदर या 1960s में, उससे पहले से ये लोग बिजनेस करते हुए आ रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं. और इनफैक्ट मल्टीपल जनरेशन हो गई हैं इनको, मतलब 200-250 साल तो हो गए बिजनेस करते हुए, और ये लोग बिजनेस कर रहे हैं और बड़े स्केल पे कर रहे हैं और कामयाबी से कर रहे हैं. और देयर इज हार्डली एनी डॉक्यूमेंटेशन or any kind of literature that actually explains what is the particular how do they actually do this. So I discovered that there's a concept of community based entrepreneurship या एथनिक एंटरप्रेन्योरशिप, और वेस्ट में काफी सारे लोगों ने कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया, बिकॉज वहाँ पे भी मॉर्मन्स हैं और आपका एमिश कम्युनिटी है और बहुत सारी अलग कम्युनिटीज हैं जो सिमिलर मॉडल के ऊपर वो ऑपरेट करती हैं. मुख्तलिफ और भी रिलीजन्स हैं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी हैं, काफी सारे इंडिया में भी हैं कम्युनिटीज हैं. तो देयर इज अ होल डिस्कोर्स ग्लोबली, और बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं कि हाउ डू दिस कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली फंक्शन, और उस एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में कम्युनिटी का क्या रोल होता है. एंड और जब पाकिस्तानी जब आप लिटरेचर उठा के देखते हैं तो वहां पर आपको कोई बहुत ज्यादा डिटेल उसकी नजर नहीं आती. therefore that was a motivation. मतलब पीएचडी में भी होता है ना कि आपको आइडेंटिफाई कि हाँ भी क्या सिग्निफिकेंस है उस पर्टिकुलर टॉपिक की. तो दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर पीएचडी. तो पीएचडी में वो उन कम्युनिटीज को स्टडी किया, इंटरव्यूज किए जाके, मेमन दिल्ली वाला चिनोटी एंटरप्रेन्योर्स के उनके काम करने के तरीकों को डॉक्यूमेंट किया. पीछे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये भी थी कि वेस्टर्न जो मॉडल है वो डिसइंटीग्रेट करता है सोशल लाइफ को, और हमारा जो मॉडल है वो सोशल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता. या इन कम्युनिटीज के अंदर जो मॉडल है वो उन्होंने फैमिली और कम्युनिटी लाइफ को भी मेंटेन रखा हुआ है और बिजनेस भी अच्छे तरीके से कर रहा है. तो दे हैव डेफिनेटली हैव अ मैकेनिज्म जिसके अंदर वो दोनों साइड्स को वो बैलेंस कर रहे हैं. और साथ में फिर लिटरेचर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये भी आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जो वेस्टर्न काम करने का तरीका है वो एलिनेशन प्रोड्यूस करता है, वो फिर सब्सिक्वेंटली दैट इज कनेक्टेड विद पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन एंड इनइक्वालिटी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और अभी तक जो है वेस्ट के पास कोई इन सारी चीजों का बहुत अच्छा कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है. तो ऑल ऑफ दीज क्रिएटेड दिस मोटिवेशन के इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए. पीएचडी किया, उसमें सारी चीजें डॉक्यूमेंट हुई. फिर ख्याल आया 2023 में ख्याल आया कि आई शुड राइट अ बुक ऑन द सेम टॉपिक.
جو سینئرس ہیں انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ آپ اس کو اس کتاب میں ڈاکومنٹ کریں. اور کتاب میں بھی پھر سبسیکوئنٹلی میں نے پھر اس کو ری فریم کیا تھوڑا سا گلوبل جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں کیپٹلزم نے جس طرح کے مسئلے مسائل کریٹ کیے ہیں سوشل کانٹیکسٹ میں، اس کانٹیکسٹ میں پھر تھوڑا سا میں نے اس کو ری فریم کر کے میں نے کتاب کو کیا. اور سبسیکوئنٹلی میں نے پھر کتاب پرپوزل سبمٹ کیا اسپرنگر کو، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور پھر سبسیکوئنٹلی آئی سبمٹڈ دا ورک ان 2024. اور پھر یہ کتاب جو 1 سال کا تقریباً انہوں نے ٹائم لیا، میرا خیال ہے زیادہ ٹائم لیا انہوں نے، اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے. اور پھر الٹیمیٹلی دا بک واز پبلش ان 2025. اچھا تھوڑا سا میں چیپٹرز کا اوور ویو دے دوں کہ میں نے چیپٹرز میں کس طرح کانسیپٹس کو آرگنائز کیا ہے، اس کے بعد پھر آئی تھنک وی کین ٹیک Q&A. پہلے چیپٹر کے اندر جو سگنیفیکنس ہے پرابلم کی وہ میں نے ڈسکرائب کیا ایلینیشن ایڈکشن. ایلینیشن جو ہے وہ کس طرح پروڈیوس بھی ہوتی ہے، اس کو ایک بریفلی تھوڑا سا ڈسکرائب کیا، اور وہ کیپٹلزم جو استعمال بھی کرتا ہے. کیونکہ جو ایلینیٹڈ انسان ہے وہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے، وہ اس ڈسپریشن کو کم کرنے کے لیے پھر سبسیکوئنٹلی دوبارہ مارکیٹ کے پاس جاتا ہے، اور مارکیٹ میں جا کے پھر سبسیکوئنٹلی جو ایڈورٹائزر ہیں ماڈرن وہ بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم یہ کپڑے خرید لو، تم فلانی گاڑی خرید لو، اور پھر تم فلانی چیز خرید لو تو سبسیکوئنٹلی یو ول بی سوشلی ایکسیپٹیڈ. اور پھر وہ ایک پورا مینوپولیشن کا پروسیس چلتا رہتا ہے. تو ایلینیشن کو میں نے ایز اے فیکٹر آف پروڈکشن، ایز این انڈائریکٹ فیکٹر آف پروڈکشن اور ڈائریکٹ فیکٹر آف کنزمپشن کے طور پہ تھوڑا سا اسٹیبلش کیا ہے. اور ان پرابلمس کو بتانے کے بعد پھر میں نے پھر ایونچولی جو کتاب کا جو اوور آل اسٹرکچر ہے پھر وہ اس کو ایکسپلین کیا ہے انٹروڈکشن میں. چیپٹر نمبر 2 کے اندر پھر آئی ایم گوئنگ انٹو سگنیفیکنٹ ڈیٹیل کہ جو ڈس انٹیگریشن، یا اگر ہم ایک ان بیلنس کی ٹرم استعمال کریں گے، ایک سوشل لائف ہے آپ کی اور اکنامک لائف ہے، ان دونوں کے درمیان ایک ان بیلنس ہے، شدید قسم کا ان بیلنس ہے. تو یہ ان بیلنس کس طرح کریٹ ہوا ہے ویسٹ کے اندر، تو اس کا ایک بہت ڈیٹیل بیک گراؤنڈ ایک انالیسس اس میں کیا ہے. اور اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ ان بیلنس جو ہے وہ جو انڈر لائن لاجک ہے نا، جس کے بیسس پہ کیپٹلزم اور اس کے پیچھے جو ریشنلزم اور امپیریسزم اور اس طرح کے جو نظریات ہیں، تو یہ امبیلنس ایگزسٹ آن دیٹ لیول. مثال کے طور پہ چیپٹر نمبر 2 میں اگر آپ آئیں، لیٹ می سی اف آئی کین کوئکلی دکھاؤں میں آپ کو. تو اس میں چیپٹر نمبر 2 کے میں سافٹ کاپی شیئر کر دوں گا آڈینس کے ساتھ، دیکھیں کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں. تو چیپٹر نمبر 2 کے اندر میں نے ایک ٹیبل یہاں پہ دیا ہوا ہے، اس کے اندر ایک لسٹ ہے ٹرمز کی. میں یہ تھوڑا سا پڑھتا ہوں، تو اس سے پھر آپ کو آڈینس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کس طرح کی بات کر رہا ہوں اس چیپٹر کے اندر. ریشنل ورسز ایموشنل، آبجیکٹو ورسز سبجیکٹو، سائنٹیفک ورسز انٹویٹو، quantitative versus qualitative, contractual versus voluntary, individualistic versus collectivistic, artificial versus natural, material versus spiritual, disintegration versus integration, standardization versus creativity. پورا اگر آپ دیکھیں تو اس پورے کلچر کے اندر آپ کو جو باعث ہے وہ ایک سائڈ پہ نظر آئے گا. مطلب there is a significant appreciation and emphasis on the rational and the objective and the scientific and the quantitative and the impersonal and the formal and the contractual and the individualistic. مطلب پورا جو آپ کو کلچر ہے وہ ان ویلیوز کے اراؤنڈ، ان کانسیپٹس کے اراؤنڈ. تو جو امبیلنس ہے نا سوشل ورسز اکنامک کا، سوشل جو لائف ہے آپ کی فیملی ٹرائبل، اس کے اندر وہ جو سبجیکٹیوٹی ہے اس میں ایموشنز ہیں، اس کے اندر ایک کلیکٹیوزم ہے، اس کے اندر اسپرچویلٹی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اس کے اندر ڈس انٹیگریشن کے بجائے انٹیگریشن ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر جو اپوزٹ سیٹ آف ویلیوز جو آپ کو ٹریڈیشنل فیملی کمیونٹی لائف میں ملتی. تو اس پورے چیپٹر کے اندر میں نے پورا ایکسپلین کیا ہے کہ یہ امبیلنس کس طرح سے مٹیریلائز ہوتا ہے. مختلف جو فریم ورکس ہیں کیپٹلزم کے اندر اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرتا ہے. جو سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ کس طرح اس کو
प्रोपेगेट करता है। पर एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोसेस है वो भी जो है वो एक तरह का मैकेनिज्म है जिसके अंदर इस डिसइंटीग्रेशन को प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाता है। बिकॉज अगर एक ओवरऑल देखा जाए तो कैपिटलिज्म के अंदर देयर इज दिस टेंडेंसी टू ब्रेक डाउन एवरीथिंग and take out only that bit that can be sold into the market. Market एक specific moment में जिस particular bit को appreciate कर रहा होगा उस bit की value होती है और वो वही bit जाकर फिर और ये जो disintegration है this is literally going down to the most मतलब even atom तक को आपने disintegrate कर दिया। मतलब एटम को भी तोड़ के देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या कौन से बिट्स हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रॉन की सिग्निफिकेंस इस वक्त इंसान को नजर आ रही है तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी और वो यू नो कोई भी नेचर में फितरी तौर पे जो चीज एग्जिस्ट कर रही है आप कैपिटलिज्म उसको एज इट इज इन टोटलिटी एक्सेप्ट नहीं करता, उसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसकी बिट्स को अलग अलग करके फिर उसमें से जो बिट मार्केट में बेचा जा सकता है उस स्पेसिफिक टाइम में मार्केट लेट सपोज एक पर्टिकुलर चीज को अप्रिशिएट करने लग जाती है तो फिर सब्सिक्वेंटली वो चीज बिकनी शुरू हो जाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाउन बिट्स और साइंस जो है बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग और डिसइंटीग्रेट करके वो बिट्स को वो स्टडी करती है और उसकी सिग्निफिकेंस ऊपर एस्टैब्लिश करती है कि कौन सा बिट जो है वो मार्केट के लिए या फिर जो पावर स्ट्रक्चर है आपका उसके लिए सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ कमर्शियलाइजिंग ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन भी करते हैं आप, उसमें आप रीइंटीग्रेट भी करते हैं मुख्तलिफ बिट्स को फॉर द सेक उसको प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बना के फिर आप उसको बेचते हैं। और डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस हर जगह है, फैमिली भी डिसइंटीग्रेट हो रही है, मतलब इंसान जो है अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो रहा है और इंसान को आपने वहां से और वो इंसान जो उस मार्केट फ्रेमवर्क की जो रिक्वायरमेंट है एक कम्पिटिटिव किस्म का माहौल है उसमें सर्टन किस्म का एटीट्यूड चाहिए आपको, सर्टन किस्म का स्किल सेट चाहिए तो अगर आप वो बेच सकते हैं मार्केट में जाकर देन सब्सिक्वेंटली यू आर सीन एज अ प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। और अगर वो लेट्स सपोज आपके पास वो सारी चीजें नहीं है देन सब्सिक्वेंटली यू आर नॉट, या मार्केट उस स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम में उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को जो आप में नेचुरली एग्जिस्ट करती है अगर वो अप्रिशिएट नहीं करी तो यू आर यूजलेस। 2 साल के बाद अगर वो करना शुरू कर देती देन नाउ यू बिकम वैल्यूएबल। और सिर्फ उन्होंने अब इस तरह इंसान तक को मतलब मॉडर्न इंसान जो बिखरा हुआ है, देयर इज नो मतलब मॉडर्न इंसान को पूरा होलिस्टिकली एक्सेप्ट नहीं, मतलब इवन इंसान के अंदर भी जो मुख्तलिफ किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी नेचुरल जो टेंडेंसीज हैं वगैरह वगैरह जो क्वालिटीज हैं उसमें भी अगेन which particular quality, which particular trait, which particular natural instinct is significant for this process of production to work that is appreciated and the rest of them is discarded. मिसाल के तौर पे जो आपका लेफ्ट ब्रेन है उसकी जो उसकी एप्लीकेशन है वो उस कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट एनवायरनमेंट में ज्यादा है, आपका जो राइट ब्रेन की सिग्निफिकेंस है वो उतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है ऑफ कोर्स, जहां पर होती तो वहां उसको इस्तेमाल कर लेते हैं बट टू दैट एक्सटेंट वहां पे वो नहीं है। इस तरह डोपामाइन का मैकेनिज्म है इंसान का, तो डोपामाइन इज मच मोर valuable hormone in the system as compared to serotonin, as compared to oxytocin. जब ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन की वैल्यू सब किसी को समझ में आएगी तो फिर दैट विल आल्सो बिकम वैल्यूएबल अनटिल अनलेस उसको आप कमर्शलाइज करने का कोई फॉर्मूला नहीं बना लेते वगैरह वगैरह। तो चैप्टर नंबर जो 2 है उसके अंदर इस पूरे प्रोसेस को कि हाउ कैपिटलिज्म डिसइंटीग्रेट्स एवरीथिंग और उसके बाद फिर वो उसको एक आर्टिफिशियल तरीके से उसको रीइंटीग्रेट करके डिलूज ने एक टर्म यूज की है डी टेरिटोरियलाइजेशन एंड री टेरिटोरियलाइजेशन। तो अब ये जो फिनोमेना है डिसइंटीग्रेशन और री इंटीग्रेशन का, तो दिस हैज बीन discussed in the literature in a variety of different चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने सोशल को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और सोशल का मसला ये है कि अगर आप लिटरेचर पढ़ें वेस्टर्न जिसमें सोशल को की बात हो रही है तो दे टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, हेल्थ केयर, मतलब जहां पर टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो दैट इज बेसिकली सोशल। वहां पर लिटरेचर में फैमिली और ट्राइब और कम्युनिटी जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है उसकी तस्करा आपको बहुत ही मुश्किल से गलती से कहीं नजर आएगा। बट प्रीडोमिनेंट जो लिटरेचर है दैट ट्राई टू डिस्क्राइब सोशल, इवन जो सोशल सस्टेनेबिलिटी का एक
डिस्कोर्स डेवलप हुआ है पिछले कोई अगेन सोशल सस्टेनेबिलिटी की जहाँ बात हो रही है वहाँ पर द द फोकस इज ऑन हेल्थ केयर एजुकेशन हाउ यू डिजाइन द नेबरहुड क्राइम को किस तरह रिड्यूस करना है वगैरह वगैरह इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस करना है बट जो फैमिली लाइफ है और फैमिली लाइफ की जो इंटरनल डायनामिक्स है देयर इज हार्डली एनी डिस्कशन इन दिस एंटायर डिस्कोर्स ऑफ सोशल सस्टेनेबिलिटी तो फिर चैप्टर नंबर 3 के अंदर उसको मैंने काउंटर किया एंड ट्राई टू डिस्क्राइब के सोशल ओरिजिनली है क्या चीज और उसका एक और जो फोकस है चैप्टर का वो ये है कि जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इंसान की वो नेचुरली उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह निकल के आती तो यहाँ कार्ल पोलानी का थीसिस है बेसिकली कार्ल पोलानी ने ये स्टैब्लिश किया था कि जो इकोनॉमिक लाइफ है वो बेनिफिशियल उस वक्त तक होती है जब तक वो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी उसके उसको सर्व कर रही है जब तक वो सर्व कर रही है इट इज बेनिफिशियल जब तक वो सर्व नहीं कर रही इट इज नॉट बेनिफिशियल जब तक वो जब वो हावी हो जाती है और वो सोशल को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है फॉर इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स तो फिर इट इवेंचुअली बिकम डिसइंटीग्रेटिंग तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर इस मसले को डिस्क्राइब किया अच्छा सोशल कैपिटल या मॉरल कैपिटल की जो इस्तेलाह है मुझे भी इससे एतराज होता था कि कैपिटल की टर्म क्यों यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है बिकॉज कैपिटल का जो कॉन्टेक्स्ट है इकोनॉमिक फिलोसफी जो है कैपिटलिज्म की उसमें एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है तो सोशल कैपिटल का मतलब यहाँ पर ये है कि वो सोशल रिसोर्स मिसाल के तौर पर ट्रस्ट मिसाल के तौर पे बॉन्डिंग बिटवीन पीपल जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होती है और ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो इट इज नॉट एन इकोनॉमिक टर्म तो इसी तरह जो मॉरल कैपिटल है आपकी जो वैल्यूज हैं आपकी अकदार हैं आपका जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड अदर्स वो भी अगेन जब वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल होती हैं तो फिर वो उनमें इजाफा होता है बिकॉज लोग इंस्पायर होते हैं subsequently they do more of the same thing eventually that is why the term capital is there बिकॉज जो ट्रेडिशनल जो वेस्ट जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर जो मीनिंग है कैपिटल का वो ये है कि फाइनेंशियल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल मीन्स के जब आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो इट ग्रोज फर्दर तो एक कैपिटल का साइकिल है तो यहाँ पर वो मीनिंग नहीं है मतलब वी आर नॉट ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट ट्रस्ट और उन दोज वैल्यूज इनटू फाइनेंशियल आउटकम यहाँ पे उस सोशल या उस मॉरल रिसोर्स को हम रिप्लेनिश करने की बेसिकली बात कर रहे हैं फिर चैप्टर नंबर 4 जो है इट इज अबाउट what is moral the moral basis of the social and teleological basis of the moral अच्छा moral की जो discussion है literature के अंदर उसके अंदर भी there is lots of confusion also often time moral को rationality के साथ compare किया जा रहा होता है या फिर there is another discourse of emotivism जो left है वेस्ट के अंदर उन्होंने खास तौर पे जब से ये LGBTQ और वो सारा जो सिलसिला बहुत ज्यादा जोर शोर से शुरू हुआ है तो उन्होंने दिस इज मॉरल अप्रोच ऑफ बेसिंग योर वैल्यूज ऑन इमोशंस तो दैट इज कॉल्ड इमोटिविज्म तो उन दोनों को यहाँ पे काउंटर किया है कि मोरालिटी जो है वो जो मॉरल इंस्टिंक्ट है आपकी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है रैशनैलिटी का and that is also different from any emotional benefit that you are deriving from doing the right thing. और वहां पे एक और चीज एस्टैब्लिश की है कि मोरालिटी कैन नॉट एस्टेब्लिश विदाउट a transcendental concept of life itself मतलब आपकी लाइफ एक्चुअली है क्या मतलब आपकी लाइफ का क्या पर्पस है आप इस दुनिया का क्या पर्पस है आपकी क्या सिग्निफिकेंस है और अच्छा इंटरेस्टिंगली वेस्ट के पास ऐसा फ्रेमवर्क इतना पावरफुल नहीं है जिसके अंदर वो इन सारे आपको इतना पावरफुल एक वर्ड भी दे सके देन इवेंचुअली पीपल हैव टू रेफर टू रिलीजियस बिलीफ्स अच्छा क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एकेडमिक टून में मैंने बात की तो आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ डिवाउट मुस्लिम और मैं एम नॉट ट्राइंग टू सेल इस्लाम हियर बट मैंने थोड़ा सा इनडायरेक्टली इस्लाम की जो सिग्निफिकेंस है यहाँ पर इस सेंस में इसको स्टैब्लिश किया है कि इस्लाम जो आपको एक वर्ल्ड व्यू देता है जिंदगी गुजारने का एक पर्पस देता है और वो जो पर्पस है सब्सिक्वेंटली वो जो मॉरल आपकी वैल्यूज है उनको एक
context एक meaning provide करता है कि why you are doing something which is that you consider good. तो चैप्टर नंबर 4 में ये यहाँ तक डिस्क्राइब किया. फिर चैप्टर 5 के अंदर आई एम ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड द फाइंडिंग्स ऑफ माय डॉक्टरल थीसिस, जिसके अंदर सब्सिक्वेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटीज, उनका कम्युनिटी कल्चर किस तरह का है, और वो जो सोशल और मॉरल जो वैल्यूज जिसकी बात हो रही है चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर, वो किस तरह वहां पर उस कम्युनिटी कल्चर के अंदर वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है, वो किस तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, किस तरह social life उनकी organized है. What are the formal mechanisms of helping each other, what are the informal mechanisms of helping anybody जो किसी परेशानी में मुब्तला है. अच्छा, यहाँ पे जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, this is not a 100% representative description of the entire community, because मेमन देरी वाला community में आपको definitely ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो उस behavior के बिल्कुल opposite है जो मैं यहाँ describe करना चाह रहा हूँ. तो इनफैक्ट जब मैं अपने स्टूडेंट से शेयर करता हूँ और कोई मेमन देरी वाला कोई बैठा होता है क्लास में, तो ऑफन टाइम जैसे कि सर हमारी जो इस वक्त की जनरेशन है अनफॉर्चुनेटली वो इतना ज़्यादा अब इन वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रही. पिछली जो जनरेशन थी वो थोड़ा ज़्यादा इन वैल्यूज़ की तरफ थी, और ये दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग दैट इज़ हैपनिंग, और उसको भी थोड़ा सा मैंने चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया है. चैप्टर 6 वैसे इट्स अबाउट कि किस तरह फैमिली जो का जो एनवायरनमेंट है दैट इज क्रिटिकल इन द प्रोडक्शन ऑफ those values, the transmittance of those values from one generation to the other. और जो जिसको आप मॉरल कैपिटल बोलें, सोशल कैपिटल बोलें, जो सारी की सारी वैल्यूज और बिहेवियर्स इन दो कॉन्सेप्ट्स में फॉल कर रहे हैं, वो फैमिली उनको किस तरह प्रोड्यूस कर रहा है और अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है, और फैमिली में किस तरह का माहौल. जो डाटा में जो सारी फाइंडिंग्स थी दे वर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 6. चैप्टर 7 के अंदर बात हो रही है फैमिली बिजनेस की. मतलब मेमन देरी वाला चिनोटी टिपिकली बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो फैमिली बिजनेस बन जाता है. सब्सिक्वेंटली ऑफन टाइम यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ बिजनेसेस जो 3-3, 4-4 जनरेशंस हो गए हैं और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं. ऑफन टाइम यू विल फाइंड एग्जांपल्स ऑफ सच बिजनेसेस जहाँ के अंदर जहाँ पे यू विल फाइंड पीपल जो ओनर्स हैं, दे हैव अ वेरी रिलीजियस माइंडसेट, और वो बाकायदा वहां पर उनकी जो रिलेशनशिप है विद द एम्प्लॉइज, विद द पार्टनर्स जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो दैट इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड एंड ड्रिवन बाय देयर वैल्यूज. मिसाल के तौर पे इसमें एक सेक्शन है चैप्टर नंबर 7 के अंदर जिसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है तकदीर का कॉन्सेप्ट, बरकत का कॉन्सेप्ट. मिसाल के तौर पे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड आप करेंगे, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने पे फोकस करेंगे, तो सब्सिक्वेंटली आपकी जो बरकत है उसमें इजाफा होगा. हराम से किस तरह बचते हैं, बैंकिंग को बैंकिंग की जो फाइनेंसिंग है उसको ये लोग यूज नहीं करते. मतलब एक भी मुझे एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं मिला जो मैंने खुद इनको इंटरव्यू किया. इट वाज मोर और लेस अ रैंडम सैंपल, और उसमें बड़े भी थे, बड़े बिजनेस भी थे, उसमें छोटे बिजनेस भी थे, और उन सब ने बताया कि हमने कभी बैंक को यूज नहीं किया. तो बैंक को अगर यूज नहीं कर रहे तो फिर वो अपने ऑपरेशन को कैसे फाइनेंस कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स फिर यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 में डिस्क्राइब की हैं. चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक तरह का एनालिसिस है चैप्टर 5 और चैप्टर 6 और 7 की जो फाइंडिंग्स है उनका, और उसके अंदर मैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा मैं एक टर्म स्टैब्लिश कर रहा हूँ दैट इज रेफर टू एज मल्टी डायमेंशनल इंटरडिपेंडेंस. एंड और ये कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि जितनी ज्यादा डायमेंशंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस होंगी बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इन अ फैमिली इन अ कम्युनिटी इन्वायरमेंट, उतना ज्यादा सोशल डिसइंटीग्रेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी. फॉर एग्जांपल दो इंडिविजुअल्स हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो इकोनॉमिक नेचर का भी हो सकता है, वो इमोशनल नेचर का भी हो सकता है, वो कल्चरल एक रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है कि मिसाल के तौर पर लोग क्या कहेंगे, बिकॉज जो एक सोशल इंप्रेशन भी आप क्रिएट कर रहे होते हैं. एक रिलीजियस उसमें डायमेंशन हो सकती है कि अल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला इज गोइंग टू रिवॉर्ड मी इफ आई एम गोइंग टू डू सम फेवर टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी. तो इस तरह तकरीबन कोई 6 के करीब मैंने डायमेंशन आइडेंटिफाई की. कॉन्ट्रेक्चुअल डायमेंशन भी हो सकती है. जो वेस्टर्न जो मॉडल है वो आपको मुश्किल से 1 या 2 डायमेंशन देता है. मोस्टली इट इज इकोनॉमिक, बिकॉज कैपिटलिस्ट माइंड जो है वो
اور مارکوزے نے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا ون ڈائمینشنل مین میں کہ ون ڈائمینشنل مین جو ہر چیز کو ایک ہی بیسس پہ ایوالویٹ کر رہا ہے، ہر تعلق کو ایک ہی بیسس پہ ایوالویٹ کر رہا ہے، دیٹ از فائنینشیل. تو اور میں اس ون ڈائمینشنل مین جو مارکوزے نے ڈسکرائب کیا اس کو میں یہاں پہ ملٹی ڈائمینشنالٹی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اینڈ آئی ایم سیئنگ کہ ایک ایموشنل سائڈ بھی ہے اس کی ریشنل سائڈ بھی ہے اس کی، سوشل سائڈ بھی ہے اس کی، کلچرل سائڈ بھی ہے اس کی، کانٹریکچوئل سائڈ بھی ہے اس کی، ریلیجیس سائڈ بھی ہے اس کی، مورل سائڈ بھی. تو دیر آر لاٹس آف ڈائمینشنز، اور وہ ساری کی ساری ڈائمینشن جب ایک تعلق میں ایگزسٹ کرتی ہیں دین سبسیکوئنٹلی وہ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور اس کو وہاں اس پرٹیکولر سوشل انوائرمنٹ میں پھر ڈس انٹیگریشن کی جو پاسبلٹی از ریڈیوسڈ. تو اس میں ایک ماڈل میں نے پھر ڈسکرائب کیا ہے، مطلب ٹپکلی اکیڈمک کتابوں کے اندر ڈائیگرامز ہوتی ہیں، ماڈلز ہوتے ہیں، تو وہ دیٹ از واٹ از کورڈ ان چیپٹر 8 اور چیپٹر 9 از کنکلوڈنگ دا بک. تو I have been sharing this book with those جو اسلامک فائنانس اکنامکس کا جو ایریا ہے اس کے اندر متحرک ہیں. بیکاز ڈائریکٹلی تو اسلامک فائنانس اکنامکس کی بات نہیں ہو رہی اس کے اندر کتاب میں، بس جو پبلشر تھا دیٹ واز اس کو کسی اور فارمیٹ میں پچ کی تھی. بٹ جو سوشل جو آرگنائزیشن ہے جو ڈسکرائب ہوئی ہے دیٹ از ویری کریٹیکل فار دا اسلامک اکنامک فریم ورک جو اسلامک اکنامک فائنانس کے لوگ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. بیکاز جو اکنامک جو فریم ورک ہے اسلام کا وہ وداؤٹ ہیونگ دس پراپر سوشل فاؤنڈیشن، مطلب جو معیشت ہے اس سے پہلے معاشرت ہے، مطلب معاشرت پہلے آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے. جب معاشرت اسٹیبلش ہوگی تو پھر وہ فاؤنڈیشن پرووائڈ کرے گی اس معیشت کی. وداؤٹ اسٹیبلشنگ دا فاؤنڈیشن اب آگے تو وہ، اور اس میں ایون جو فائنانس والے جو لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی ایک الگ رستے پہ نکل گئے. مطلب ویسٹ کا جو ایک میکنزم تھا جس کے اندر دیر واز اے ڈومیننس آف ریشنلسٹک امپرسنل compartmentalized amoral kind of mechanical system جس کو آپ کارپوریشن کہتے ہیں، that was being used. اور اس کے اندر وہ شریعہ کمپلائنٹ کھیلنے کی کوشش کریں. they're expecting کہ جی اسلام جو وہ کسی طریقے سے اسلام کا جو وہ کی خدمت ہو جائے گی اس طرح اگر ہم ہی کریں گے. تو they have completely missed this dimension کہ جو اسلامک فائنانس کی جو ٹرانزیکشن جتنی بھی ہو رہی ہیں اسپیشلی مشارکت مطالبہ دے آر ہیپننگ ان سوشل کانٹیکس. اس کے لیے ایک سوشل انوائرمنٹ چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو تعلق ہے لوگوں کا جب وہ ایسا ہوگا کہ جو وہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا ان کے لیے پاسبل ہوگا تو سبسیکوئنٹلی پھر وہ مشارکت بھی کریں گے، مطابق بھی کریں گے. اور جو میرے رسپونڈنٹس ہیں جن کو میں نے انٹرویو کیا تھا ان میں سے اکثر ہی کر بھی رہے ہیں آلریڈی. نئی جنریشن جو ہے وہ انفارچونیٹلی تھینکس ٹو مطلب دیز کمیونٹیز آر ڈوئنگ ٹو مسٹیکس جس کی وجہ سے جو کلچر ہے ان کا ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اور یہ غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو ماڈرن جو تعلیمی ادارہ ہیں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے لیے لمز بھیج رہے ہیں، آئی بی اے بھیج رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایون باہر بھیج رہے ہیں پاکستان سے ہارورڈ، ایون ہارورڈ تک ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو دے ایون سینڈنگ دیئر کڈس ٹو ہارورڈ ایکسیٹرا. تو وہاں سے پھر جب بچے جاتے ہیں تو آفن ٹائم وہ ان کی ویلیوز لے کر آتے ہیں. سبسیکوئنٹلی دے آر ناٹ ایبل ٹو کنٹینیو دیئر فیملی تھنگ. کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو واپس آتے ہیں تو دے ہیو این انڈرسٹینڈنگ کہ ہماری فیملی ویلیو ہے، ان کی سگنیفیکینس یہ ہے، تو دے آر مائنڈفل. بٹ سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا. اور دوسرا ٹیکنالوجی نے جو سوشل میڈیا جو اسکرین کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے خاص طور پر بچوں کی، دیٹ ہیز کریٹڈ اے ویری نیگیٹو ڈیمیجنگ انفلوئنس ان دس کانٹیکسٹ. تو پہلی مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک جنریشن پہلے تک یہ مشارکہ مداربہ سب ہو رہا تھا and they were actually practicing all of this. اور وہ اس وجہ سے کر رہے تھے because they had a strong way of transmitting those values and practicing those values. Demonstrate a character that was trustable. مطلب آپ اس پہ تو ایسے لوگ آپ کو بہت آسانی مل جاتے تھے جن پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں.
और फिर वो ताल्लुक भी फिर वो पार्टनरशिप चलती भी थी, ऐसा ना कि वो आपको धोखा देके, अनफॉर्चुनेटली धोखे वाला जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा उसकी एग्जांपल्स अब मिल रही हैं. दैट वाज नॉट हैपनिंग इन प्रीवियस जनरेशन इन दीज कम्युनिटीज. तो इस्लामिक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वालों को मैं इसलिए शेयर करूँ, डॉक्टर असद जमान को से मैंने शेयर की तो ही गिव अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक ऑन द बुक. उन्होंने आगे फर्दर शेयर की अपने सर्कल में, तो वहां से भी काफी अच्छा फीडबैक आया किताब के ऊपर. तो इमीडिएटली उन लोगों को जो समझ रहे हैं इस मसले को, खास तौर पे अगर आपने जो सोशल एम्बेडेडनेस का थीसिस है ना, इकोनॉमिक हैज टू सर्व द सोशल, और सोशल जो वैल्यूज हैं जो स्ट्रक्चर है वहां से अगर वो स्ट्रांग होगा देन सब्सिक्वेंटली वहां से इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स निकलने चाहिए. अगर ये बात आपको समझ में आ गई देन सब्सिक्वेंटली यू विल बी आल्सो बी एबल, और ये वाली बात भी समझ में आ गई कि हाउ दिस सोशल फाउंडेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर द practicing of or establishment of proper Islamic economy, then subsequently you will also be able to relate the findings of this book with the in that context as well. और एक और इसके अंदर जो जो इस्लामी तहरीकें जो चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो उनका भी खास तौर पे एक बहुत ज्यादा एम्फोसिस होता है कि जी निज़ाम ठीक होना चाहिए, और वो गवर्नेंस और मईशत, और मतलब मईशत और सियासत, there's lots of focus on these things. इंटरेस्टिंगली मैं जब भी पूछता हूँ कि भाई जरा निज़ाम को डिफाइन तो करो, निज़ाम किस बला का नाम है, निज़ाम होता क्या है, तो मुझे आज तक कोई कोहेरेंट डेफिनेशन नहीं मिली. और उसका कोहेरेंट स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी, मतलब हर जगह से आपको अलग अलग एक फॉर्मूला मिलेगा. बट द प्रॉब्लम इज कि दैट इज मोस्टली अ सेकेंडरी थिंग. जो फाउंडेशन है उसकी, दैट इज गोइंग टू बी द माशरत. इनफैक्ट अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जो मैंने चीजें पढ़ी हैं, उससे उससे पता चलता है कि जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर था दैट वाज एक्सट्रीमली डिसेंट्रलाइज्ड. बिकॉज आज से 600 साल पहले जाएं तो आपके पास एक बहुत बड़े इलाके को, मिसाल के तौर पर सल्तनत उस्मानिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स ऑन द प्लैनेट. और 1000 2,000 3,000 किलोमीटर दूर ऑपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन अ वेरी स्लो मोड. एक खबर को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में कई महीने लग जाते हैं. तो जो गवर्नेंस थी दैट वाज एक्सट्रीमली डिसेंट्रलाइज्ड, और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे दे वर मैनेज बाय द पीपल देमसेल्व्स. औकाफ स्टैब्लिश करते थे लोग, और उसी से फिर वो अपने एजुकेशन, इवन जो रस्ते हैं रस्तों की मरम्मत, और कुआं कुएं कुएं खुदवाना वगैरह वगैरह, जो भी आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का, दैट वाज मैनेज्ड बाय पीपल देमसेल्फ. तो खास किस्म की माशरत थी, और उस माशरत के बेसिस के ऊपर जो आपका गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो मईशत का जो स्ट्रक्चर, दैट वाज ऑपरेशनल. और हम चाह रहे हैं किस तरह यहाँ की पाकिस्तानी जो तरीके हैं वो किस तरह गवर्नेंस ठीक हो जाए, सिस्टम में घुस के हम सिस्टम को में कुछ कर देंगे, और बैंकिंग सिस्टम में घुस के वहां पे हम इस्लामाइज कर देंगे, और फिर सब्सिक्वेंटली वो आगे जाके जो वो रास्ता खुल जाएगा पूरे माशरे को. तो ये जो डायरेक्शन है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इसका कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा एट द एंड ऑफ द डे. बिकॉज जो सिस्टम जब ओवरऑल आपको हर जगह से कवर कर रहा होता है ना, तो फिर आप जो भी सिस्टम के अंदर करते हैं सिस्टम उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है. मतलब एक अकाउंटेंट है मिसाल के तौर पर, वो बैंक में अगर काम कर रहा है, या फिर वो इस्लामिक बैंक में काम कर रहा है, वो कसीनो में काम कर रहा है, तो वो काम तो अपने हिसाब से कर रहा है, बड़ी मेहनत से कर रहा होगा, दयानतदारी से कर रहा होगा. बट हाउ द कसीनो और द बैंक, कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंक और मदरसा और सम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी वो बैठा हुआ है अकाउंटेंट, हाउ दैट organization or institution or the system is basically using the work of that accountant or some other professional, वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है. तो सिस्टम की लेयर्स होती हैं. ये मेरा एक पेपर था जो मैंने डॉक्टर रशीद साहब से मैंने शेयर किया था एक आध साल पहले. तो उसके अंदर मैंने कैटेगोरिकली इस मसले को डिस्क्राइब किया है कि देयर आर लेयर्स ऑफ द सिस्टम. इवन लेट्स सपोज आप एक एजुकेशन एक यूनिवर्सिटी खोलते हैं, तो यूनिवर्सिटी हैज टू इज आंसरेबल टू अ वाइडर सिस्टम जो पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर चल रहा है. मिसाल के तौर पर जिस इदारे में मैं काम कर रहा हूँ वो AACSB की एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं विच आर ग्लोबली, उनको ग्लोबल एनफोर्समेंट है. और अगर आप पाकिस्तान में बैठ के यूनिवर्सिटी चला के अगर आप एक्रेडिटेशन लेते हैं, देन यू eventually be following the same criteria, the same structure, the same proposed global उसमें आ रहा है. तो even if you're a president of an institution of a university, और अगर आप if you're answerable to HSC, you're answerable to other regulatory bodies, some international bodies, and subsequently you're supposed to follow
So when you are in that sphere, or when you declare that we are part of this bigger system, then subsequently आपके इख्तियार में बहुत सारी चीजें नहीं आती. That is why it is referred to as system, because it is not dependent on the bits. उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहीं और से आ रही होती है. जो जॉब डिस्क्रिप्शन है किसी एम्प्लॉय की, वो एम्प्लॉय खुद डिस्क्राइब नहीं कर रहा होता, इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. तो बताने का मकसद ये है कि ये जो डायरेक्शन चल रही है इस्लामी तहरीकों की, वो इस सिस्टम में घुस जाएंगे और वो ऊपर से ठीक कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक कि उसका कोई आउटकम निकल के आएगा. जो ज्यादा मीनिंगफुल आउटकम है, जिससे एक आम आदमी की लाइफ को सिग्निफिकेंटली आप इम्पैक्ट कर सकते हैं, और इस्लामिक वैल्यू की जो एक ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस है उससे आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस करा सकते हैं, वो इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम माशरत. माशरत जब ठीक होगी, आपका जो सोशल लाइफ है जब वो ठीक होगी, इस्लाम के वैल्यूज के अकॉर्डिंगली होगी, एंड सब्सिक्वेंटली जब उस माशरत के बेसिस पे जब आप इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इनफॉर्मल इकोनॉमी इन पर्टिकुलर, जो फॉर्मल इकोनॉमी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, वो तो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, वेस्टर्न जो मॉडल इंस्टीट्यूशन का वो उस पर चली गई, लेकिन जो आपका जो छोटा बिजनेस है, दे कैन बी सिग्निफिकेंटली, मतलब वो जो जिस तरह की माशरत होती है वो उसी मॉडल के ऊपर चल रहा होता है. तो इनफॉर्मल इकोनॉमी इज दैट प्लेस, और जो आपकी उसके नीचे जो सोशल लाइफ है आपकी, जो फाउंडेशन है सब्सिक्वेंटली, तो वो तो ये है मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स मैंने इस किताब में भी और अपनी दूसरी जो रिसर्च है उसके अंदर मैंने रखने की कोशिश की है, और आई थिंक काफी सारी बातें हो गई, और मे बी आई थिंक नाउ वी कैन मूव टुवर्ड द Q&A सेशन. डॉक्टर रशीद, ओवर टू यू. ये बहुत शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह अच्छी वकी गुफ्तगू थी. अब जो है वो जो शायद भी बात करना चाहें उसको हम परमिशन कर देते हैं, वो माइक खोल के जरा सवाल कर लें. कोशिश करें कि पर्टिनेंट क्वेश्चन हो, मुख्तसर हो, तो एक सवाल कर लें ताकि अगर दूसरे लोगों को मौका मिले, फिर बाद में मौका होगा दोबारा भी कुछ. दानियाल साहब का सवाल करना अस्सलाम चाहते वालेकुम डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमर है. अस्सलाम वालेकुम. आप यू कैन जी हेयर अस्सलाम मी वालेकुम जानिया सब, कैसे? ठीक जी ठाक. जी, आई कैन हियर थैंक यू वेरी मच. पहले तो आपने मुझे अपनी फ्री कॉपी दी किताब की, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. अच्छा, यू. आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, और आई मीन आई प्रे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेक्स योर बुक मोर सक्सेसफुल. तो आपकी मैंने पढ़ी तो नहीं है, तो आई वुड हैव टू रीड इट, बट ये है कि आपसे कुछ चीज़ों पे कमेंट चाहूँगा, क्योंकि इट्स प्राइमरली अबाउट फैमिली बिजनेस. तो जब मैं आपकी प्रेजेंटेशन सुन रहा था, तो आई वाज रिकॉलिंग कि जब हम नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें हमें दो फैमिलीज बड़ी मशहूर नजर आती हैं. एक है मेडिची फैमिली, जिसे आप कहते हैं, इटली की फ्लोरेंस की जो थी, और दूसरी रॉथचाइल्ड्स हैं. तो हमें ये नजर आता है जी कि लिबरल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भी जो जो इंस्ट्रूमेंटल सोशल अरेंजमेंट्स रही हैं, उसमें फैमिली का किरदार भी हमें कहीं ना कहीं नजर आता है. और जब आप सब कॉन्टिनेंट को देखते हैं, तो उसमें आई मीन आई कैनॉट से दिस अबाउट द धेली वालाज एंड द चिनियोटीज, बट प्रॉबेबली मेमन्स के मुतालिक शायद कहा जा सकता है कि द गुजरात के जो बनियाज या साहूकार जो थे, दे वर एजेंट्स ऑफ कॉलोनियल मास्टर एज वेल, एंड दे वर आल्सो फैमिलीज. तो जब आप इनको स्टडी कर रहे थे, तो आपने कोई इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखने की कोशिश की, और टीलियोलॉजिकली ये फैमिलीज कैसे ओरिएंटेड हैं? क्या ये भी मिथ ऑफ प्रोग्रेस से ही ड्रिवन है, बिजनेस ओरिएंटेड है, प्रॉफिट सीख कर रही हैं, और इनका जो एक ब्रॉडर टीलियोलॉजिकल अरेंजमेंट है वो क्या है? कुछ इस पे अगर आप कमेंट करना चाहें. मैंने बहुत डिटेल में तो ये वाला जो एंगल है वो स्टडी नहीं किया ऑनेस्टली, कि रॉथशाइल्ड फैमिली है, रॉकरफेलर इज अ वेरी गुड एग्जांपल इन दिस सेंस. उसके अलावा और भी फैमिलीज है, इनका बड़ा मेजर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है अमेरिकन और यूरोपियन जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर. और आई थिंक कार्ल पोलानी की जो किताब का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर आई थिंक टू सम एक्सटेंट उसने रॉथशाइल्ड का जो इन्फ्लुएंस है यूरोप यूरोप की पूरी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा उसने ब्रीफली कमेंट किया है उसके ऊपर. इंडिया में डेफिनेटली भी इस तरह हुआ होगा, बहुत सारी फैमिलीज, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि जब आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो फिर अल्टीमेटली
اٹ از پاسبل کہ آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ دولت سے زیادہ ہو جائے، اور دولت کو جمع کرنے کا جو میکانزم پورا آپ نے بزنس اسٹیبلش کیا ہے تو اس کو سسٹین کرنے کی ہونا ہے، دین سبسیکوئنٹلی یو مائٹ آلسو ڈو دیٹ. لیکن میں نے یہ والا آنیسٹلی اینگل اسٹڈی نہیں کیا. آئی ایم ٹاکنگ مور اباؤٹ کہ جو چھوٹا بزنس ہے خاص طور پہ وہ فیملی کو بیلنس کر کے کس طریقے سے لے کے چلتا ہے، اور وہاں پر جو اس کی ویلیوز وغیرہ ہیں وہ کس طرح وہاں پہ آپریشنلائز ہوتی ہیں. تو اب میں بہت زیادہ آنیسٹلی اس کانٹیکسٹ میں آپ کے لیے آئی ڈونٹ ہیو لاٹس آف کنٹینٹ فار یو ان دیٹ کانٹیکسٹ. جی اینی بڈی ایلس وانٹ ٹو، یا دانیل صاحب یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اور مے بی. اچھا ڈاکٹر عمر، میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا جو آئی ریئلی وانٹ ٹو آسک، وہ یہ ہے کہ جی فیملی بزنس دا وے ڈاکٹر آئی صاحب سی آپ کی ویڈیو غائب ہو گئی. آپ سب آپ جب ان فیملیز کو اسٹڈی کر رہے تھے تو ایک تو یہ ہے کہ کس کی؟ فیملی اونر، یہ جو آپ کے پی ایچ ڈی میں جو آپ کا ڈیٹا سیٹ تھا، یہ جو بزنس فیملیز ہیں جیسے چنیوٹیز ہو گئے، دہلی والاز اینڈ دا میمنز، اب اس میں ایک ہے یہ کہ دا اونرشپ آف دا بزنس دیٹ ریمینز ود ان دا فیملی. بٹ ہاؤ ایور جی ٹریڈیشنل جو ماڈل تھا ہمارے پاس، جو سوشل ارینجمنٹ تھی، اٹ واز ناٹ جسٹ اباؤٹ اے فیملی اونرشپ آف اے بزنس، اٹ واز اے سوشل آرڈر. تو میں جو پوچھنا آپ سے چاہ رہا جی تھا کہ یہ جو فیملی اورینٹڈ بزنسز تھے، ان کا جو ورکر ہے آن دی ایوریج، از ہی اور شی بیٹر دین دا ادر ورکر ہوز مے بی ناٹ ورکنگ فار اے فیملی بزنس؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ جو ویلتھ کا جو شیئرنگ ماڈل ہے، کیا وہ ورکر تک جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ اگین اس ایریا پہ میں نے بہت زیادہ کام نہیں کیا، لیکن جو تھوڑی بہت جو میں نے چیزیں آبزرو کی ہیں اس کے اندر واٹ ہیپنس، جب بزنس چھوٹا ہوتا ہے نا تو جو فیملی ویلیوز کسی حد تک اس ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. یہ 100% گارنٹی نہیں ہے اوبیسلی، بٹ لیٹ سپوز کہ 150 لوگ کام کر رہے ہیں مل کے، یا 200 لوگ کام کر رہے ہیں، تو کسی حد تک جو امپلائیز ہیں ان کا تعلق امپلائر کے ساتھ، جو اونر کے ساتھ، more or less اسی فیملی کانٹیکس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. And often time there's lots of informal support going on as well for those employees. Because وہ جو ایک مسئلہ ہے نا پرسنل ورسز امپرسنل، اگر آپ ٹپیکل ایک بڑی آرگنائزیشن ہے جو کارپوریٹ ماڈل کو استعمال کر رہی ہے، اور وہاں پہ ایوری امپلائی از بینگ ڈیلٹ ود سم سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن، اور تو الٹیمیٹلی وہاں پہ اٹ از مور لائکلی کہ اس پرٹیکولر امپلائی کو آپ ایک مشین کے پرزے کی طرح استعمال کرتے رہیں اور ایونچولی ایون 20-25 سال کے بعد بھی جب اس پرزے کی جب سگنیفیکینس ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کو فارغ کرتے ہیں. آئی ہیو ایکچولی ورک فار ون سچ آرگنائزیشن آلسو. وہاں پہ جو ڈائریکٹر ٹیکنیکل تھے، ہی واز لائک پوری زندگی انہوں نے لگائی وہاں پہ، 30 سال اپنی زندگی کو لگائے، اور اس کے بعد پھر جب when the business went for an IPO، آئی پی او سے پہلے انہوں نے ریسٹرکچرنگ اسٹارٹ کی، اور وہ ڈائریکٹر صاحب بھی جو تھے جنہوں نے 30 سال لگائے تھے، وہ بھی اپنی نوکری کہیں تلاش کرتے پھر رہتے. تو فیملی بزنسز جو ہیں چھوٹے خاص طور پہ، تو وہاں پر اٹ از پاسبل، مطلب اٹ از ناٹ 100% گارنٹی، بٹ اٹ از پاسبل کہ ایک آپ کا اس طرح کا تعلق ڈیولپ ہو جائے وچ ہیز اے پرسنل ڈائمینشن آلسو. یہ تھوڑا بہت میں نے کہیں نہ کہیں جتنا میں نے جب میں انٹرویو کر رہا تھا تو آئی ایکچولی وینٹ ٹو ڈفرنٹ فیکٹریز آلسو، وہاں پہ میں نے آبزرو کیا ہے. اور ڈیفینیٹلی ایسے بھی آپ کو اسٹیٹ ملیں گے وچ آر کمپلیٹ سائیکوپیتھس، دے آر بینگ ویری بروٹل ود دیئر امپلائیز، بٹ اس کا اپوزٹ percentage my research paper, I don't know, this is not my specifically. لیکن میں نے اس چیز کو ڈاکومنٹ کسی حد تک کیا ہے کہ کتابیں میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ دیر از اے سگنیفیکنٹ پاسبلٹی کہ وہ فیملی والا جو ماحول ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرے ٹوورڈ دا لوور ٹیئرز آف دا امپلائیز آلسو. اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی السلام علیکم. جی
कौन बात कर रहे हैं? सॉरी, उमर सानी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक आपने डिफाइन किया था सिस्टम जी की लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट इन द एंड। जी 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 जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही? उस जी सिनेरियो में आपकी हेलो लाइक हेलो हेलो, आपकी आवाज बीच में से गायब हो गई। अब पता नहीं मेरा कनेक्शन का मसला है, आपके कनेक्शन का मसला मैंने आपकी आवाज आ रीस्टार्ट रही किया, है लाइक डॉक्टर इज इट बेटर नाउ? जी, अब आ रही है आवाज? है। जी जी जी, आवाज। जी, उसमें आपने एक सिस्टम के लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो उसमें लाइक हाउ डू यू सी दैट ट्रांसफर ऑफ लाइक एनी वैल्यूज फ्रॉम अ लोअर सिस्टम लेवल टू एन अपर लेवल सिस्टम लेवल? उसमें अगर हम देखें कि अगर वैल्यूज कोई पर्टिकुलर आप नीचे वाले सिस्टम लेवल में इंटीग्रेट कर भी लेते हैं, तो दे वुडंट ट्रांसफर एट जी द अपर लेवल। फॉर एग्जांपल कि जी हम इफ समवनस वर्किंग इन अ बिजनेस, किसी एम्प्लॉय लेवल पे कोई काम कर रहा है, तो वो चाहे जी सच भी बोलता रहे, दैट्स बेनिफिशियल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। अल्टीमेटली आपने जी कहा कि ऑर्गेनाइजेशन उसको अपने पर्पस के लिए यूज करेगी। जी तो वो जो अक्रॉस द डिफरेंट सिस्टम लेयर्स जो है एक तरह से ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज, जी। उसको लाइक किस तरह आप देखते हैं? लाइक इज देयर अ पॉसिबिलिटी टुवर्ड्स दैट, या उसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई पॉसिबिलिटी है उसकी, खासतौर पर जो ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर्स है ना दुनिया के। मतलब इस वक्त जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दुनिया में चल रहा है, किसी भी डोमेन में, आप हेल्थ केयर को उठा लें, आप एजुकेशन को उठा लें, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ले लें, कोई भी इंडस्ट्री ले लें, तो उसके अंदर यूल फाइंड लेयर्स। एक छोटी, फॉर एग्जांपल, मतलब एजुकेशन या हेल्थ केयर के अंदर इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के ऊपर एचईसी है, एचईसी के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। इसी तरह देर आर लाइक ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज। फिर एक ग्लोबल स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज का, और यू हैव टू कंप्लाई। अगर आपने उस फ्रेमवर्क में जाके फिट होना है, तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी से बच्चा एक ट्रांसक्रिप्ट लेके जाता है बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में, तो इट हैज टू फॉलो द सेम फॉर्मेट, जीपीए का की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे। तो अगर आप अ, उस छोटे से पुर्जे को कुछ छेड़ने की कोशिश करेंगे, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि जो वाइडर सिस्टम है वो उसको रिजेक्ट कर दे। और और वो यूनिवर्सिटी या वो हॉस्पिटल जो है वो आइसोलेट हो जाएगा सब्सिक्वेंटली। जब वो आइसोलेट होगा, जब वो eventually it will not be able to justify its existence। अगर उसका बिजनेस मॉडल इस बेसिस पे चल रहा है कि ये देखें जी, हम जो है चीसी रिकग्नाइज्ड हैं, और हम जो है वो फलाने उसका उसका पार्ट है, वगैरह वगैरह। तो प्लीज करेक्ट मी अगर मैं आपकी आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चन को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। बट शॉर्ट आंसर उसका यही है कि जो एम्प्लॉय होता है ना, मतलब आई हैव सीन दिस लाइक ऑल माई लाइफ। मतलब आई हैव वर्क विद इंडिविजुअल्स जो बहुत रेडिकल किस्म की तब्दीली लाना चाहते थे। मिसाल के तौर पर आई वुड गिव एग्जांपल ऑफ डॉक्टर इरफान हैदर, जो इस वक्त वाइस चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के राइट नाउ। तो उनके साथ भी मैंने काम किया, एंड ही हैड वेरी वाइल्ड आइडियाज। आई मीन, ही वाज टोटली सोल्ड आउट कि दिस इज हाउ वी नीड टू डू। बट अल्टीमेटली ही आल्सो हैज टू implement HEC policies at the end of the day। ऑलराइट, और जब एम्प्लॉय जो होता है वो जब उस फ्रेमवर्क में होता है, तो फिर अल्टीमेटली उसको अपनी नौकरी को सेव करना इज इज गोल। अगर वो नौकरी नहीं बचेगी, तो फिर सब्सिक्वेंटली वो घर कैसे चलाएगा? तो फिर एवरीबडी प्ले सेफ। और HEC जिस फॉर्मूले पे आसानी से खुश हो जाए, तो वो सब उसको फॉलो करते हैं। जब भी जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी पर है, वो अगर आपको किसी भी बेसिस के ऊपर वो कर रही है, तो सब्सिक्वेंटली तो इट बिकम एक्सट्रीमली, मतलब ऑलमोस्ट आई हैवंट सीन एनी एग्जांपल। या तो बिल्कुल आइसोलेट होकर ऑपरेट करें, एंड यू क्रिएट अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज पॉसिबल, नॉट नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन लेट्स सपोज आप एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो ना तो HEC से रिकग्नाइज्ड होगी, ना वो किसी और फ्रेमवर्क के अंडर होगी। वो इट विल बी अ स्टैंडर्ड लोन, और प्रॉब्लम डिप्लोमा वगैरह इशू करी होगी, डिग्री इशू करने की भी उसके पास कैपेसिटी नहीं होगी, और वहां से फर्दर हायर एजुकेशन के लिए कोई भी नहीं जा सकेगा उस यूनिवर्सिटी से।
تو this is the problem. جی نہیں ایگری 100%. تھینک یو سو مچ. تو جی عمیر ثانی صاحب is raising his hand. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کوشچن السلام میرا علیکم. یہ ہے کہ ڈیورنگ ریسرچ آپ نے جن کمیونٹیز میں جن بزنس کمیونٹیز میں بات چیت کی ہے تو جی اب ان کی جو نئی جنریشن ہمیں نظر آ رہی ہے جی ظاہر ہے کہ بزنس کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کے بچے اکثر اوقات باہر پڑھنے جاتے ہیں تو انہوں نے وہ مرکنٹائل سسٹم سے آنکھ کھولی ہے اور جو ان کی نئی جنریشن آ رہی ہے وہ ایڈم اسمتھ کو پڑھتی ہوئی آتی ہے جو کہتا ہے کہ جی یہ جو کیا اس کی جو ڈیفینیشن ہے اکنامک سسٹم کی اور جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں دیر اپوز ٹو دا مرکنٹائل سسٹم. تو ان کے یہاں جی وہ ایک رفٹ بھی نظر آتا ہے کہ نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ پیرنٹس کی اپروچز کو غلط سمجھتی ہے یا انیفیشینٹ سمجھتی ہے. تو ڈو یو تھنک جی کہ کوئی ایسا فورم ہے جہاں پر یہ بات اور یہ جو ڈیوائڈ ہے اس کا روٹ کاز ان کے سامنے آ رہا ہو یا کہیں کوئی ایسا کام ہو رہا ہو کہ کوئی پتا ہو کہ یہ وہ واٹ آر دے مسنگ. اٹس ناٹ جسٹ اولڈ پیپل ورسز نیو پیپل, اس کے پیچھے فلسافیکل روٹ. جی ہاں ابھی میں نے ایک جو کتاب ہے اس کی پوری ایک ریکارڈنگ کرائی ہے اور وہ ریکارڈ جس بندے نے کی ہے وہ خود میمن ہے اور اس کا انفلوئنس بھی ہے اور وہ کانٹیکٹس بھی ہیں ود ان دا کمیونٹی. اور اچھا انٹرسٹنگلی وہ میں اس سے بات کر رہا تھا, اس نے بتایا کہ جی ہمارے یہاں ایک آرگنائزیشن ہے جو اسکالرشپ پرووائڈ کرتی ہے بچوں کو تاکہ وہ IBM میں پڑھے جا کے ادھر ادھر پڑھے. میں نے کہا بھائی تم کن چکروں میں پڑھے ہو تم لوگ. I mean, you guys have the resources. Why don't you start a structure or a model جو تم لوگ اپنی values کے accordingly educate کرے بچوں کو. And for 5-10 seconds he was not able to understand the significance. میں اس کو مشورہ کیوں دے رہا ہوں. پھر میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بھائی یہ جو ماڈل ہے اس میں کمپٹیٹیو ایک اسپرٹ اور سیلف انٹرسٹ اور وغیرہ وغیرہ جو ساری باتیں ہیں جو آپ کو انسٹیٹیوشن. اچھا وہ خود اس نے MBA کیا ہوا تو فوراً ہی واز ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اچھا سر بات تو آپ صحیح کریں. میں نے کہا یہ ساری ویلیوز تمہاری تم لوگ کی ویلیوز کے اگینسٹ جا رہی ہیں. تو اس نے پھر امیڈیٹلی کہا کہ آئی کین کنیکٹ یو ود آور جو انٹرنل ان کی میمبر کمیونٹی. بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں, بہت ساری ایونٹس کرا رہی ہوتی ہیں. تو ہاؤ اباؤٹ یو میک اے پریزنٹیشن ان ون آف دا فورمز دیئر. تو ہوپ فلی ابھی میں ویڈیو ریکارڈ تو میں کر چکا ہوں, وہ ویڈیو موسٹ لائکلی ود ان ڈے اور 2 آ جائے گی and that will be circulated within the community also. لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈیٹیل میں نہیں ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کوئی ایسا کوئی ابھی تک انیشیٹو لیا بھی نہیں. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تو جب بھی موقع ملے گا میں انشاءاللہ I'll try to do my best in this context. جی ضرور, بیکاز دیٹ آلسو کنٹینیوشن آف یور ورک از ان آئی گیس اسی صورت میں ممکن ہے. ایک سیکنڈ کوشچن بھی ہے, وہ میں نے چیٹ پہ لکھا ہے. اٹس اے ریپیٹیڈ کوشچن, آپ اس کا جواب دے چکے ہیں لیکن آئی ہیڈ ٹو گو آف لائن ایٹ دیٹ ٹائم. اف یو ڈونٹ مائنڈ ریپیٹنگ دیٹ. جی بتائیں کیا کوشچن. مجھے ایک سیکنڈ میں چیٹ دیکھتا ہوں, چیٹ کدھر گئی. It's about the using the term social capital and mixing up capitalistic term with another system. ہاں وہ کیپٹل کی وہاں پہ جو اصطلاح ہے نا وہ اس کانٹیکس میں یوز ہوئی ہے کہ جو سوشل ریسورس ہے نا, سوشل ریسورس کا مطلب ہے کہ جو تعلق ہے لوگوں کا, مطلب جو بانڈنگ ہے, جو ریلیشن شپ ہے, جو ٹرسٹ ہے بٹوین پیپل, جب اس کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ اور بڑھتا ہے. تو کیپٹل وہاں پہ اس ایسی ریسورس جو استعمال سے اور بڑھے اس کانٹیکس میں استعمال ہوا. تو جس طرح مورل ویلیوز ہیں جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں سب سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں تو وہ ویلیوز اور اسپریڈ ہوتی ہیں. تو اگین moral is also a resource that is when used it is further increased. تو capital اس context میں وہاں پہ ہے. It is not کہ وہ اس کی monetary significance کیا ہے یا financial یا economic significance کی context میں وہاں mention نہیں. یہ تھوڑا بیچ میں I think chapter number 3 میں اور 4 میں describe بھی کیا میں نے کہ capital اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ because جب آپ اس کو use کرتے ہیں تو it is further increased.